हाँ जी, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 23 ਕਲਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ 22 ਕਲਾਸਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ 4th ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧ, ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ, ਅਮਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਜੀ। हाँ जी, जेकर तुसी ईटीडी फस्ट और सैकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, चैनल में सबसक्राइब कर लो, क्योंकि तुहानूं इत्थे जी ईटीडी फस्ट और सैकेंड ईयर के हरेक सबजैक्टां दी वीडियोस मिल जाणगीआं जी। हाँ जी, शुरू करते हैं विग्यान और समाज का अंतर संबंध। सिक्ख्या के मुख्य उद्देशों में एक उद्देश समाजिक जिम्मेवारी और लोकतंत्री कदरां कीमतां का विकास करना है। सिक्ख्या के जो उद्देश हैं उन्हां विच एक मुख्य उद्देश की है जी समाजिक जिम्मेवारी और लोकतंत्री कदरां। विज्ञान अध्यापक की जिम्मेवारी बनती है, विज्ञान अध्यापक की जिम्मेवारी सिर्फ विज्ञान के नियमां, तत्थां ते सूत्रां आदि नूं पढ़ाउणा नहीं है, सगों विद्यार्थियों नूं समाजिक जिम्मेवारियां निभाउण दे योग बनाउणा भी है। हाँ जी, विज्ञान अध्यापक की जिम्मेवारी सिर्फ ही विज्ञान के नियमां, जो अपने नियम ते तत्थ हैं, विज्ञान के सूत्र हैं, फॉर्मूले हैं, उन्हां नूं पढ़ाउणा ही नहीं, सगों समाजिक जिम्मेवारियां निभाउण दे योग बनाउणा भी है। इस दे नाल ही विज्ञान के विकास विच व्यक्ति, समाज, ਵੱਖ-ਵੱਖ सभ्याचारां की देन के महत्व नूं समझना ਅਤੇ उस दी कदर करना भी विज्ञान की सिक्ख्या नाल जुड़िया होया है। विद्यार्थियों लई सेहतमंद समाज के विकास विच विज्ञान ਅਤੇ समाज के आपसी संबंधां नूं समझना एक महत्वपूर्ण मसला है। विज्ञान ਅਤੇ समाज एक दूजे नाल पूरी तरह अंतर संबंधित हैं, दोवें एक दूजे नूं प्रभावित करते हैं ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। समाज विच उठदे ਵੱਖ-ਵੱਖ मसलिਆਂ ਦੇ हल ਲਈ विज्ञान एक दिशा ਅਤੇ दृष्टि प्रदान करता है, जिस ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ दृष्टिकोण ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੂਰਾ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ दृष्टिकोण ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰਾਹ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗੇ, पन बिजली या सूरजी ऊर्जा, न्यूक्लीयर पावर प्लांट है। ऊर्जा का जो अपनी पैदावार का एक अहम मसला ही, उस लिए अपने को बहुत सारे साधन हैं, बदलवे राह हैं, जिमें थर्मल प्लांट हो सकते हैं, पन बिजली हो सकती है, सूरजी ऊर्जा हो सकती है, न्यूक्लीयर पावर प्लांट हो सकते हैं। इन्हां विचों साडे खेतर के लिहाज नाल किहड़ा ढंग सब तो साफ सुथरा, घੱਟ ਤੋਂ घੱਟ जोखम भरिया ते वातावरण नूं घੱਟ ਤੋਂ घੱਟ नुकसान पहुँचाउण वाला होवेगा, इस दा फैसला लोग तां ही कर सकते हैं जेकर उन्हां दी विग्यानक जानकारी दा पद्धर तसल्ली बख्श होवेगा। विज्ञान साडे जीवन की गुणवत्ता नूं प्रभावित करता है। हाँ जी, पहले वाली लाइन 'च आपां पढ़िया है, इन्हां विचों साडे खेतर के लिहाज नाल किहड़ा ढंग इन्हां चों ज़्यादा वधिया रहूगा जी, जे आपां बिजली पैदा करनी है, थर्मल प्लांट, पन बिजली, सूरजी ऊर्जा, न्यूक्लीयर पावर प्लांट। इस दा फैसला लोग तां ही कर सकते हैं जेकर उन्हां दी विग्यानिक जानकारी चंगी होवे। विज्ञान साडे जीवन की गुणवत्ता नूं प्रभावित करता ही। विज्ञान का असर असीं अपनी जिंदगी, समाज, देश और दुनिया के हर हिस्से उत्ते प्रतੱਖ देख सकते हैं। विज्ञान ही साडे देश की जीवन की गुणवत्ता नूं प्रभावित करता है, तो विज्ञान का असर अपनी जिंदगी, समाज, देश और दुनिया के हर हिस्से उत्ते प्रतੱਖ देख सकते हैं। विज्ञान मनुख द्वारा विकसित किया गया है, सो किसी भी समाज की समाजिक, मनोविग्यानिक, राजनीतिक ਅਤੇ आर्थिक हालत विज्ञान के विकास ਨੂੰ प्रभावित करती है। विज्ञान जो है मनुख द्वारा ही विकसित किया गया है, सो किसी भी समाज की समाजिक, जो मनोविग्यानिक, राजनीतिक, आर्थिक हालत विज्ञान के विकास ਨੂੰ प्रभावित करती है। उदाहरण वजों आज़ादी तो बाद साडे देश विच अनाज की बहुत वड्डी कमी सी, सो खेतीबाड़ी के खेतर में खोज की लोड़ महसूस की गई, जिस दे अंतर्गत खेती यूनीवर्सिटी की स्थापना हुई। खेती खोज उत्ते ध्यान दिता गया, उपज ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ तरीके अपनाए गए, जिस दे सिट्टे वजों देश विच
ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕ੍ਰਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ, ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਗਿਆਨ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਗਈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਵੈਕਸੀਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪੇਤਲਾਪਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵਿਗਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੁਝ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪੇਤਲਾਪਨ ਵਿਗਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਹੇਠਲੇ ਕੁਝ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਹਨ? ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ। ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀਓ, ਚੇਚਕ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਆਦਿ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ, ਚੇਚਕ ਜਾਂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸ-ਰੇ, ECG, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਮ, MRI, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰਿਸੋਨੈਂਸ ਇਮੇਜਿੰਗ ਐਂਡ USG ਅਲਟਰਾਸੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਯੁਰਵੈਦ, ਹੋਮੋਪੈਥੀ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਲਗਭਗ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ, ਲੋੜ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ, ਐਲੋਪੈਥਿਕ, ਜੋ ਕਿ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਲੋੜ ਕਈ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੀ, ਅਮਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ। ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਆਦਿ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਅਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਆਦਿ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਝੀ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਮਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਕਾਢਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਟਨ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਤਾਕਰਸ਼ਣ ਨਿਯਮ ਦੀ ਖੋਜ, ਜੇਮਸ ਵਾਟ ਦੁਆਰਾ ਭਾਫ ਇੰਜਣ, ਸਟੀਮ ਇੰਜਣ ਦੀ ਖੋਜ ਕਾਢ, ਮਾਈਕਲ ਫੈਰਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲਾਈ ਮੋਟਰ ਦੀ ਕਾਢ, ਮਾਰਕੋਨੀ ਦੁਆਰਾ ਰੇਡੀਓ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਕਾਢ ਅਤੇ ਐਡੀਸਨ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਢ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਮਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਟਰ ਦੀ ਕਾਢ ਜਾਂ ਮਾਰਕੋਨੀ ਦੁਆਰਾ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਕਾਢ ਜੀ, ਜੇਮਸ ਵਾਟ ਦੁਆਰਾ ਸਟੀਮ ਇੰਜਨ ਦੀ ਕਾਢ। ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ, ਅਮਨ ਸੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਹਰ ਸੰਜੀਵ ਅਤੇ ਨਿਰਜੀਵ ਸੂਖਮ ਸਥੂਲ ਵਸਤੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਚਨਾ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਕੁਦਰਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਹਰ ਸੰਜੀਵ ਅਤੇ ਨਿਰਜੀਵ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਸਥੂਲ ਵਸਤੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਰਚਨਾ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਕੁਦਰਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ, ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬਜਾਏ CNG ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈਡ ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ CFC ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਜੀ CFC ਜੋ CFC ਹੈ ਜੋ ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ CNG ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜੀ CNG ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈਡ ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ BS4 ਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ, BS4 ਔਰ 6 ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਜੋ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਖੋਜਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਭੋਜਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1967 ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਦਮ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਵੀ ਰੀਡ ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ 4th ਯੂਨਿਟ ਦੀਆਂ
20, 21, 22 ਔਰ 19 ਜੋ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੱਕਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, 19, 20 ਔਰ 21, 22 ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਹੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ 3 ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਟੋਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। 19ਵੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, 20ਵੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, 21ਵੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, 22ਵੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ 3 ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੱਕਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ।